सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहि न निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिकम नदी जाए तरनी। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। राग सूही अष्टपदियाँ, महला पहला कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। सब अवगण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल ढंग न मीठे बैना रहा। सहज श्रृंगार कामण कर आवे, तां सुहागण जां कंतै पावै। ना तिस रूप न रेखिया काई, अंत न साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत नाहि चतुराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई। हरि सियाणी कंत ना पाणी, माया लागी परम पुलानी। हऊँ मैं जाई ता कंत समाई, तो कामण प्यारे नवनिध पाई। अनेक जन्म बिछुरुत दुख पाया, कर गए लेह प्रीतम प्रभ राया। पणत नानक शाह है भी होसी, जय भावै प्यारा तैं रावेसी। पणत नानक शाह है भी होसी, जय भावै प्यारा तैं रावेसी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरुदेव पातशाह जी की अपार बख्शिश, ढलदी शाम संध्या समय असी सत्संगत माण रहे हैं। अजे हुणे गुरबाणी कीर्तन भाई साहब जी सानू सरवण करवा रहे सी। अगलेरा समा गुरु शब्द व्याख्यान का है। इस गोचरे सूही राग की रचना सानू प्राप्त है।
जो बचन आपने सरवण कीता है ये अष्टपदियां दा वाक है। समुच्चा सिरनावा शब्द दा है राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग विच अष्ट मीन 8 पदियां मीन जो ये स्टैंजाज कह लो, जो ये वखरे वखरे पैरे बनते हैं, उन्हों की बात हो रही है। सो 8 पदियां वाली ये रचना है। महला पहला गुरु नानक साहब पहले जामे दे विच इस बचन को उचरित करके दे रहे हैं। कर पहला गायन करने वास्ते हिदायती संकेत ने इस शब्द को ताल मुजब थापां दे गोचरे पहले कर विच गाया जाए। अगे इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप जो कि सैकड़े सैकड़े बार गुरु ग्रंथ साहिब विच दोहराया गया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, वो ओंकार अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है, जिस दी सिद्धि जिसकी प्राप्ति सानू सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की बख्शिश नाल हो सकती है। अगे वाक है जो कि मैं बिनती की 8 पदियां की लंबेरी रचना है, हालांकि पंक्तियां बहुत छोटियां ने, पर विचार का आगाज हमेशा की तरह मुख सुनेहे तो करांगे। रहाओ दा पदा है। सब जिक्र करते ने ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल ढंग न मीठे बैना। रहाओ गुरबाणी दे विच जिहड़ी साडी मनुखा जीवन शैली है, द वे वी लिव इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम महाराज गिव so many examples, so many metaphors to make us understand spiritual messages. So as a example ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਮਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਮੀਨ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ we can witness there are so many moments, Black Lives Matter and Aboriginal rights matters, and we should celebrate today's world as a multicultural society. There are so many different slogans we can hear, but at the same time ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਜਸਟ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਯੂਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਜਸਟ try to find out right position for sitting, and afterward your brain is going to align with some kind of energy, and we can have that experience which can lead us toward the oneness. People most of the time try to educate us for meditation and for some kind of spiritual journeys. But whereas Gurbani is concerned, Gurbani is saying that can be activity that might be helpful for you, but until you're not able to understand what's going on inside you and you're not going to purify your whole thoughts and whole actually mindset, you won't be able to attain or earn any spiritual cleanliness or spiritual purity. So for that Guru Maharaj gave us so many examples in Guru Granth Sahib, and one example is coming as ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ LCBO ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਇਟਸ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਲਾਈਕ ਅ ਗਰੋਸਰੀ। ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸਿਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਫੋਰੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੀਅਲ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਥਨਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਕੋਹਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਰਸ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਕਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਠੀ ਪਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਉੱਥੇ ਭੱਠੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਠੀ ਪਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਾਲਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਬਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਲਿਊਰਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਦੈਟ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਾਜੀ ਪ੍ਰੀਤ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਟੰਗ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆ।
ਪਰਜੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਕਸ਼, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ। ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕਲਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਮੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਜਾਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ, ਮੇਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਕੋਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਪਿਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਰਕਸ਼ ਅਕਸ਼ ਨਕਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਈਐ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਨਾ ਪਕੜ, ਇਹਦੇ ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਯਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਥੀਅਸਟ ਵਰਲਡ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਹੁਸੀਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੀ ਐਸੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤਿਆਬਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁਰਤਿਆਬ ਹੋਣਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਚੂਸ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਆ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਆ, ਨੌਨ ਜਜਮੈਂਟਲ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਭ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਲੈਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਚੂਜ਼ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਆਲਮਾਈਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਦੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਟੂਵਰਡ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ ਨਾ ਮੀਠੇ ਬੈਨਾ। ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਕਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏਗਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਜਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਲੀਕਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਦੌਲਤ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਟੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ what do we have inside us। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਈਡੀਅਲ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਧੀਰਜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਕਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦਰਿਆਫਤੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸੋਰਸ ਕੁਰੇਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਨਾ ਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਆ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲੀ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਅਵਗਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਜਾਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਾਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਦਿਸ kind of exercises. Just try to find out what kind of friend circle they have. ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਜਾਤ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
उस लैवल का, क्योंकि विजात मेल कुदरत करती नहीं, सजात मेल करती है। जैहो जे तुसी हो, इत्थे जात का मतलब कास्ट नहीं गा, इत्थे जात का मतलब है कि तुसी जिस लैवल ते जिस कैलीबर के उत्ते खड़े हो, उहो जिहा कैलीबर ही तुहानूं अपील करना शुरू करेगा आले दुआले। इत्थे महाराज ने बयान किया, मेरा कंत नाल मिलाप किवें हो सकता है, साडी ते विजात हो गए हैं, मैं बिल्कुल जाता ही होर रूप में जा रहा, वह तो रूप ही बड़ा उच्चा हो गया है। अगला बचन लिख दिता साहब ने ਇਹਦੇ अंदर, महाराज कहते सहज श्रृंगार कामन करे आवे। ये पाठ है सिੱਖੀ ਦਾ। सपोज क्योंकि ये पोइटिक वे नाल लिखी गई रचना आ, पर ये जो असीं इहनूं नरेटिव वे नाल असीं नरेशन करते हैगे आ, फिर असीं चीज़ां नूं जिहड़ा हैगा डॉट मैच करते हैं। पहला गुरु साहब ने प्रॉब्लम डिस्कशन की थोड़ी जी, पर प्रॉब्लम डिस्कशन करदे होया महाराज ने कहा भी द सोल्यूशन भी है, यू नो, डोंट गेट अपसैट, जस्ट जिहड़ा हैगा राइट पाथ वाले पासे देख। इत्थे साहब ने कहा सहज श्रृंगार, जे तेरे कोल, जे सपोज करो इनू, फिर मैं अज की दुनिया च एग्जाम्पल करदा हाँ, किसी का अख नक्श वो अकॉर्डिंगली नहीं लगते उन्होंने, तो फिर वो की करता बंदा मेकअप, ताकि मैं कुछ अपने आप को डेवलप कर सका, अपलिफ्ट कर सका। इत्थे महाराज कहते जे हाँ, जे तेन लगता कि तेरे को बंके नैण नहीं है, जिहड़ा आ ओहो जिहा रूप रंग नहीं हैगा, श्रृंगार कर। श्रृंगार इत्थे की है, वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजिज कर ਜਿਹੜੀਆਂ तेरी अपलिफ्टिंग कर सकन, तो वह श्रृंगार कालेपन नाल नहीं होना, सहज श्रृंगार। बंदे नूं लगे भी मेरे च गुण नहीं, मेरे च खूबी नहीं, तो कई बार हो भी जाता बंदा काला पै जाता बड़ा, बंदा कहंदा इस नाल ते मारी जाए चंगा। गुरु साहब कहते नहीं, फॉलो कर पाथ मदर नेचर का। एक समा हुंदा है जो तुसी कोई इवन तुसी देखोगे एप्पल है, प्लम है, ऑरेंज है, एनी काइंड ऑफ फ्रूट, तुसी तोड़ के उन्हें चक के देखो कौड़ा, हौली हौली की हुंदा है। अज साडे जिहड़ा हैगा फूड चेन जिहड़ी खराब कीती असी, एक तो GMO लै आंदा सी, जेनेटिक मोडिफाइड जिहड़ा हैगा सारा प्रोड्यूस लै आंदा। दूसरे नंबर ते असी कैमिकल बेस्ड उन्हां नूं असी जिहड़ा हैगा नैचुरली वी डोंट अलाउ दैम टू रिप और एक्चुअली टू कम ऑन द जिहड़ा हैगा स्वीटन पार्ट ते आउण। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਰਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸਹਿਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਕੰਤੈ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਈ। ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ एथियस्ट वर्ल्ड ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਕੈਨ ਐਨੀਵਨ ਸ਼ੋ ਅਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਊ ਟੂ ਸੀ ਦ ਗੋਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਗੋਡ ਲੁਕਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਨੋ ਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ। ਚਤੁਰਾਈ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ
ਕਲੈਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕਲੈਵਰਨੈਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ? ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਆਮ ਟੋਟਲੀ ਕਾइंड ऑफ ਫੂਲਿਸ਼ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਵਾ ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਇਲੀਟਰੇਟ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਵੋ ਪਾਈ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਗਾਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਖਰੀ ਸਿਆਣੀ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਖਰੀ ਸਿਆਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਖਰੀ ਸਿਆਣੀ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ $2 ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਥ ਆ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਆ। ਸਿਰਫ $2-4 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਵਜ 'ਚ ਮਾਇਆ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੋਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਤੂੰ $2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦਾ, ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਸਟ ਇਟ। 4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੋਇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਫਿਰ ਜਸਟ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਐਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਾਈ ਹਾਈਐਸਟ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਨ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ, ਕਲਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो एक्सपोजर लै रही है, वो एक हथ मारदा इस तरीके नाल हज़ारां रंग बदल जाते हैं, ਉਹਦਾ ब्रेन इसे करके ADHD इन्ना वध गया है। ਉਹਦਾ ब्रेन जी बाहरली दुनिया आ वो इतनी फास्ट वो सामने मूव होनी शुरू हो जाती है, वो जी स्टेबिलिटी है जी स्टिलनेस आ वो खत्म हो जाती है। सो छोटिया छोटिया चीज़ां हुण साडी वड्डियां दी दुनिया देखो किन्नी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। अज कोविड-19 दे नाल असीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जिहड़ी हैगी दुनिया सारी आले दुआले बिल्कुल पौज ते आ गई है। तो अजे तो बड़े दूर अंदेशी दे नाल देखो तो बड़े सिट्टे निकलने ने बाद दे विच। अदरवाइज बंदा जिहड़ा आ बाहर कोविड नाल ते फाइट कर लेगा, बड़ी आसानी नाल कर सकदा, पर अपनी अंदर दी फाइट इसे करके माड़ा जा खोल दे एकदम ओवर क्राउडेड हो जाते। जिहड़ा सहज जिहड़ा स्लो पेस आ वो तो है ही नहीं, लर्न ही नहीं किया कदे। तो जदों सोसाइटी उस साइकोलॉजिकल साइड तो लर्न ही नहीं किया कदे, उसकी डिमांड करते हो अज तुसी, अज उन्होंने चाहते हो कि उसकी डैमोस्ट्रेशन होए, किवें हो जाएगी। अज ही मैं UK बारे न्यूज़ पढ़ रहा सीगा कि उन्होंने पब नूं माड़ा जिहा ऑन किया आ, दे आर जस्ट गोइंग टू सी बिग मैस इन कमिंग डेज। फ्लोरिडा की हालत देखो अज की बनी है। मतलब ये चीज़ां जिहड़ियां ने जदों एक बारी कंट्रोल हो गया, तुसीं सारा कुछ ट्रैक कर लिया, यू आर एक्चुअली जिहड़ा तुसीं बिल्कुल पॉजिटिव साइड तो आ गए, दैन लैट्स एक्चुअली जिहड़ा हैगा बॉल नूं रोल होण दिओ, थोड़ा उन्होंने चलन दिओ, गेम चलन दिओ। फिर कहीं किवें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। आ जिहड़े बचन ने महाराज कहते माया इल्यूजन जी रहे हैं, जिहड़ी दुनिया असीं सिरज लई इल्यूजन आ। रियलिटी दे विच बंदे दा सुख सकून जिहड़ा आ वो अंदर दी दुनिया नूं समझना आ, अपने आप तो भजना नहीं गा। बंदा रियलिटी तो बड़ी दूर भज रहा है, सोच रहा है कि मैं जिमें जिमें जिन्हों कहा जाए कि फैंटसी वर्ल्ड जी रहा है। महाराज जिक्र करते खरी सियाणी कंत ना पानी, मैं जिन्नी मर्जी सियाणी हो मैनूं लगे कि हाँ पर मैं तो भरम विच भुलेखे च हाँ, मेरे तो वो जी एबिलिटी नहीं अपने आप को सही रूप में देखण परखण गोखण दी। इस करके माया लागी परम भुलानी, हाँ मैं जाई तां कंत समाई। फिर समझ आ जाए गल तो बंदा सही एक्सरसाइज करन लग जाए। हंकार नूं किवें घटावांगे। अज की हालत यह है कि तुसी अपने आप च ही झात मार के देखो, कोई गल बड़ी अपीलिंग भी होए तो असीं पहलां वेखने भी गल कई किन्ने अच्छा फलाने ने कही, ना ना फिर नहीं मननी, जो मर्जी हो जाए बस। मतलब है सियाणप उदों ही मुल वटा गई, उदों ही जिहड़ा है उहदा जिहड़ा है वो सब चल जांदा लगा उस तरीके दे नाल। सब कहंदे कि हौमै जाई तां कंत समाई, तो कामण प्यारे नवनिध पाई। नवनिध 9 गोलकां वड्डियां खजाने जिहड़े ने, जिवें जैसे हालात असीं चल रहे हैं, साडे सामने पता लग रहा है कि जिहड़ा सो कॉल्ड वैल्थी वर्ल्ड सीगा, इल्यूजन जिहड़ा असीं क्रिएट कीता सीगा, ये कुछ नहीं हैगा। जे इसे तरीके नाल करतार कल नाम काल दा पता नहीं की होना है, जिस तरीके नाल थोड़ा जिहा होर लंबा खिंचदा आ, दुनिया भर दे स्टॉक्स वगैरह देखिया तो तुसीं की बनदा हैगा। जिहड़ियां रेते दियां कंधां ना, जिन्होंने साहब ने कहा सी बारू भींत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ये सुख माया के उर्जो कहाँ गवार। वो मूर्ख कित्थे उलझ गया तू। रेते की कंध डिगदियां किन्नी देर लगती है, ये दुनिया बिखर जाएगी। साहब ने जिक्र किया नौनिध पा, ये नौनिध की है, नौनिध यही है बंदे नूं वो सोझी सूहज ज्ञान समझ जिंदगी दे असल हायर लैवल की खुशी लैण दी जाच आ जाए। अगला बचन आ अनेक जन्म विछरुत दुख पाया। ये साडी कहानी देखो, मैं बोल रहा तुसीं सुन रहे हो, जे इन्नी सियाणप की गल बंदा बोल सकता, बंदा सुन सकता है, तो उसनों उस तरीके नाल मैनीफेस्ट क्यों नहीं कर सकता। वी शुड अप्लाई इट, वी शुड एग्जीक्यूट इट। पर कारण है जन्मां जन्मांतरां दी जिहड़ी मैल लगी वो किवें जाएगी, वो नाल मिसमैच हो जाता है। सब कहंदे अनेक जन्म विछरुत दुख पाया। कोई एक दिन की कहानी थोड़ा, पता नहीं कदों दे उखड़े आ, कदों दा इस चीज़ होई पई है। कर गए लेह प्रीतम बरबराया,
ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੇ, ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ, ਗਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ 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 ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, he is not or she is not able to actually understand me. So as a parent, what should I do over there? I shall go and execute the real action which is needed over there. ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂ, ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭਰਾਇਆ, ਪੰਨਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ੋ ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਦੇ ਪੰਨਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹ ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਪਿਆਰਾ ਤੈ ਰਾਵੇ ਸੀ। ਪਿਆਰਾ ਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ? ਉਹ ਰੂਹ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬੀਇੰਗ, ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਰਡ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਅਨਾਲਿਜੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।